state. So I'll repeat once again the meaning of GST. A GST is an indirect tax which is levied on all the goods and services here. So and also it is a single tax. Before we have n number of taxes, but now what we have only single tax, call it as an GST here. So and also GST helps for the improvement of overall economic growth of the nation. Why? Because so now we don't have double taxation. People are not trying to do the tax evasion activities and the corruption activities. When we reduce all such kind of activities, the economic growth will increase because the revenue will generate for the government, so it can take up the welfare activities, it can increase the growth of the economy. Okay, so next one, so it's a comprehensive indirect tax. For manufacture also we use the same kind of tax, call it as an GST. But before now manufacture ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ tax levy ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? We are going to levy the excise duty. For the sale, what we are going to levy? We are going to levy the central sales tax. But now ivaga, so ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ single tax ಅನ್ನ levy ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, that is call it as an GST here. So next one, it will replace all the indirect taxes levied on the goods and services by the central and the ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ GST year. So next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು definition of the GST year. So goods and service tax is a tax on goods and services with a value addition at each stage. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Suppose take an example. So we have in order to produce a product we require raw materials. Now first ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, raw materials ಅನ್ನ purchase ಮಾಡ್ತೀವಿ. So raw materials ಕಾಸ್ಟ್ 10 rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದು raw material ಕಾಸ್ಟ್ 10 rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 10 rupees ಏನಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಷ್ಟು GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ 10 rupees ಮೇಲೆ 10% GST ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. 10 rupees ಅಲ್ಲಿ 10% GST ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. One raw material cost 10 rupees. So in that 10% GST is also included. ಆ 10 rupees ನಲ್ಲಿ GST ನೂ include ಆಗಿದೆ. 1 rupee. ನಿಹಾರಿಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ here, so it's a 1 rupee. ಸೊ 1 rupee GST ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ raw material cost ಎಷ್ಟು ಈಗ? 9 rupees plus 1 rupee GST. So we are going to get the 10 rupees here. Okay. So in order to produce a product, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ we used to add certain value here, isn't it? ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ here. At every stage we put certain values here. So ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು 5 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. So while adding the values to the original raw material, so I have incurred the 5 rupees cost here. That means 10 plus 5, 15 rupees. Now what is the cost of the material here? Cost of the product? It's a 15 rupees. Now it become a finished goods here. Finished goods ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 10% tax ಅನ್ನ levy ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. How much we are going to levy? 10% tax. 15 into 10%. How much you're going to get? Text me fast. 15 rupees. 10 rupees raw materials including tax. ಆಮೇಲೆ 5 rupees ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. So now how much you are going to get? Yes Anusha, it's 1.5 rupees is the GST now. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ GST under the GST. So before ಆದ್ರೆ 1.5 rupees ಅನ್ನ ನಾವು GST ನ levy ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. But now we are not going to levy 1.5 rupees GST on the customer here. What we are going to do is we are going to deduct the 1.5 minus 1 rupee which was included in the raw material price, isn't it? 1 rupee include ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆ 1.5% ಅನ್ನ 1.5 rupees ಅನ್ನ 1 rupee ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 0.5 ಅಂದ್ರೆ 50 ಪೈಸಾ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 50 ಪೈಸಾನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 50 ಪೈಸಾ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನಾಟ್ 1.5 rupees ಇಯರ್. ಸೊ 1.5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ? ಓನ್ಲಿ 50 ಪೈಸಾ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 rupee? ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಸೊ ಇಯರ್ under the GST
what and all the raw materials we purchase. Raw materials ಏನಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಇಂದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇರರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪೇ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಿದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ what is going to purchase on the goods, isn't it? So we are not going to pay for the raw materials ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹತ್ರ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ is going to get back the tax which he has paid in for the raw materials in the form of input tax credit. So ನಾವು ಏನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ in the form of the input tax credit. You have any doubt in this particular point? ಇವಾಗವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Text me fast. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, only 50 paisa we are going to levy on the final customer. So this is what the thing is, definition ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೇ. So here it is a tax on goods and services with value addition at each stage. ನಾವು every stage ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ raw material ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು values ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತೀವಿ and having a comprehensive and continuous chain of set of benefits from the producers, service providers point up to the retailers level where only the final consumer should bear the tax. Final consumer ಅಷ್ಟೇ ಬೇರರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ remaining all these people will not be the bearers of the tax here. Only the final consumer has to pay the tax here. So this is what the definition of the GST. So next one is meaning of the goods here. So goods is an immovable property. It's a kind of movable property here other than money. So money ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್. ಡಿಬೆಂಚರ್, ಶೇರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್. ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅಡವಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವು ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಪೇ ದಿ ಲೋನ್ ಇಯರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಿವಾಳ ತೆಗಿತಾರ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಸ್, and also things attached to the or forming a part of the land here. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ just a second. Yeah, sure. So here we are going to, so which and all the growing crops, grass, things which are attached to the farming or forming the part of the land. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು
ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು PPT ಶೇರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. You people don't have common sense. Why you people write on the screen? So you have any doubt up to here? So meaning, definition, meaning of goods ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? If you have doubt, come to me now itself. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we shall go further. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಗೀಚೋದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಹಾರಿಕಾ, you have doubt in the definition. See here, it is a tax on the goods and services. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ITC. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Understood or not? Okay. So this is all about the definition here. So next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು salient features of the GST. Very important question here. So in the salient feature we shall see. So here GST is a tax that we need to pay on the supply of goods and services. Any person who is supplying or providing the goods and services is liable to charge the GST. So here GST on the tax. So whenever we supply the goods and services, so we are going to charge the GST. We are going to levy the GST. So the next one is GST is a composition based tax or levy. So it is based on the destination principle. So ಅಂದ್ರೆ ಇದು consumption tax ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is not a principle of origin based tax. Suppose take an example. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡರ್ ದಿ GST ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ? ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ completely it is zero rated. But if anybody import the goods from the other country, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಯರ್. Clear with this? That's why it is called it as an destination principle of destination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ product. So it's not it's a principle. Before ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಆ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂ ನಾವೇನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ GST ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದ್ರು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ?
ಪೀಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಓಕೆ, just a minute. So here GST is a tax that we need to pay on the supply of goods and services. What all the goods and services we supply, so in that, on those goods and services only we are going to levy the GST. So it's a form of tax. So where we have to pay on the supply of goods and services. Now ಯಾವಾಗ goods and services ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, GST ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ any person who is supplying the goods and services, so he is liable. So that means he has to pay the GST here. That is the first point. Second point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GST is an consumption based tax ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಏನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, then we have to pay the GST compulsorily. That's why it is called it as an consumption based tax or principle of destination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು in India the GST model will be dual GST. ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ GST ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋದು. ಡ್ಯುಯಲ್ GST ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ GST, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ GST. ಅಂದ್ರೆ both central government and the state government will levy the GST on an aggregate basis here. Okay, so here ಯಾವ GST ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೆವಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ CGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ GST ಲೆವಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ CGST ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ GST ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 9 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ, ಲಡಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ 9 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, they are very important. So union territory GST, so union territories ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ UT GST, that is union territory GST ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to levy on the supply of the goods and services. So that's why it is entirely, so total ಆಗಿ ಸೊ ಡ್ಯುಯಲ್ GST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ GST ಅನ್ನೋದು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, next one, the GST would apply to all the goods and services. Ella goods and services go apply agutte except alcoholic and liquor consumption for the human. ಸೊ ಇಯರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಈ 5ಕ್ಕೂ ಸೊ GST ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, GST ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಈ 5 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ GST ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ GST is applicable. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ದ GST is not applicable ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ 5 ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್, motor spirit, that is petrol, high speed diesel, and also natural gas and aviation turbine fuel. So ಈ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ GST ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the GST would replace the following taxes currently levied and collected by the center. So before, just a second. So here before central government ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್
excise duty, central excise duty. So next one, duty of excise, that is duty of excise ಅನ್ನೋದೊಂದು, additional duties of excise ಅನ್ನೋದು, additional duty of excise on the textile and textile products, ಮತ್ತೆ additional duty of customs, commonly called it as an countervailing duty ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ special additional duty of customs SAD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? GST. ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as an GST. ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಸಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ GST ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, you are not audible. So central tax, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಸರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಸ್ಸಸ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆವಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3% ಇದೆ, ಈಗ 4% ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 3%, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 4% ಇಯರ್. ಓಕೆ, so here the list of exempted goods and services would be common for the center and the states here. So here ಏನ್ exempted goods ಇರ್ತದಲ್ವಾ, so under the GST we have certain exempted list here. So there was a list of exempted goods and services. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು exempted goods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? exempted goods ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ exempted goods ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಥ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು? ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. So here the taxpayers with an aggregate turnover, so ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 20 lakhs ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 20 lakhs ಇದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, 20 and above 20 lakhs ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Then for 11 special category states, so there are 11 special category states ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the exemption threshold limit will be the 10 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 10 lakhs ಇದ್ದು 10 lakhs ಬಿಲೋ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, GST ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ. 10 lakhs